سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي اسمه وخصوصا إلى روي سيد الإمام الشيخ محمد الفضل وسيد الشيخ إبراهيم البجري سيد الإمام الشيخ زين الدين المرسي نصر بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السمركندي وسيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام يحيى إمام الشيخ محمد نووي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي بن الفقيه الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغير سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس من سيد الشيخ محمد أمين القطبي من سيد الحبيب محمد بن علي بن الفادل من سيد الشيخ شروان عمد من إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من نسبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم أدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فهذه الأقسام الثلاثة يتوقف عليها فهم العقائد فتكون هذه الثلاثة واجبة على كل مكلف من ذكر وأنثى لأن ما يتوقف عليه الواجب يكون واجبا.
bal qala imamul haramaini inna fahma hadhihi salasati hiya nafsul aqli kama lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'nal wajibi wa ma'nal mustahili wa ma'nal jaizi falaysa bi'aqilin. Fahadhil aqsamus salasatu, maka bermula ini yang tiga macam, yatawaqqafu alaiha, terhenti atau tergantung atasnya, fahmul aqaidi, memahami ini akidah tauhid yang 50 akidah. Fatakunu hadhihi salasatu, maka jadilah ini yang tiga macam wajibatan ala kulli mukallafin, hukumnya wajib mengetahui ala kulli mukallafin, atas setiap orang yang mukallaf balik dan berakal, min zakarin, daripada laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Penjelasannya, fahazihil aqsamus salasatu, maka bermula tiga pembagian ini. Yang mana tiga pembagian itu? Satu, wajib. Dua, mustahil. Tiga, jais. Yang tiga macam itu yatawaqqafu, tergantung, alaiha, atas yang tiga bagian itu, fahmul aqaidi, memahami akidah tauhid yang 50 akidah. Ini sudah dijelaskan, cuma menegaskan kembali bahwa untuk memahami akidah tauhid yang 50 akaid itu tergantung pemahaman yang tiga bagian ini, yaitu pemahaman tentang wajib, mustahil, dan jais. Berarti bila kita kadama otak, dalam otak kita ini yang tiga macam itu, maka kita sulit memahami sifat 20. Sulit memahami sifat 20. Kenapa? Ya karena inya kada mengerti apa itu wajib, karena inya kada masak memahami apa itu mustahil dan harus, otomatis kada kawa paham akidah nang 50 macam itu atau sifat 20. Kalau sudah kada paham, maka akan kada mantap juga akidahnya. Kalau keyakinannya kada mantap dalam berilmu yakin, maka kada akan bisa naik kepada ainul yakin. Kenapa? Ilmu yakinnya belum mantap. Maksudnya adalah kalian atau mengerti bujur-bujur, dalam otak bujur-bujur pemahaman nang wajib, mustahil, dan harus. Paham? Ri, sudah dalam otak kalau ini wajib, ini mustahil, nang secara ta'rif bahasa Arab kah? Secara ta'rif bahasa kitab atau bahasa kita aja kah? Kan gitu, gampang aja. Wajib itu adalah sesuatu yang kada menerima akal tidak ada, kan gitu. Mustahil kada menerima akal adanya, harus bisa menerima, bisa tidak. Itu kan bahasa ringan. Lalu bahasa ta'rif dalam kitab, al-wajibu ma la yatasawwarul aqlu bi adamihi atau adamuhu, al-mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu.
al jaizu ma yatasawwaru fi aqli wujuduhu wa adamuhu. Aman aja kalau Rahmat. Nah itu hafal dulu Rahmatnya dalam otak kita dulu itu. Bila ta'arif itu kada dalam otak kita, kemudian kada resap dalam pemahaman kita, maka kita akan kesulitan memahami sifat 20. Lah, ujung-ujungnya itu tadi, kada akan bisa naik kepada ainul yakin. Nah, kenapa patakunu hadhihi salah satu wajibatan ala kulli mukallafin. Patakunu hadhihi salah satu, maka jadilah ini yang 3 macam, wajib, mustahil dan jaiz itu wajibat dan wajib mengetahuinya ala kulli mukallafin, atas setiap orang yang mukallaf balik dan berakal, min zakarin wa unsah, daripada laki-laki dan perempuan. Berarti ujar musannif, memahami hukum akal yang 3 ini hukumnya pun wajib. Bila orang kada paham hukum akal yang 3 macam ini, hukumnya berdosa. Karena wajib, hukumnya berdosa. Dosanya dosa besar. Kenapa? Karena permasalahan akidah. Akidahnya bisa kada benar. Nang kada benar ini nang jadi masalahnya benar. Bukan nang memahami wajib mustahil harus itu. Pemahaman tauhidnya itu nang jadi kada benar. Maka li'anna ma yatawaqqafu alaihil wajibu yakunu wajiban. Li'anna, karena bahwasanya, ma yatawaqqafu, sesuatu yang tergantung, alaihi, atasnya, al wajibu, oleh yang wajib, yakunu wajiban, jadilah ia wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa kita capai kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini pun hukumnya wajib. Orang kada kawa memahami sifat 20 yang hukum mengetahuinya itu wajib, kecuali dengan memahami hukum akal yang 3 macam itu, maka memahami hukum akal yang 3 macam tersebut hukumnya pun wajib. Jadilah kembali kepada akidah umum atau kaidah umum. Napa kaidah umum? Lil wasaili hukmul maqasidi. Kalimatnya dikatakan lil wasaili hukmul maqasid. Jembatan itu hukum tujuan. Bila nang dituju itu hukumnya wajib, maka jembatan ini hukumnya wajib. Bila nang dituju ini hukumnya sunat, maka jembatan ini pun hukumnya sunat. Bila nang dituju ini hukumnya haram, jembatan ini pun haram. Contoh nang haram, orang banai hendak tolak berbuat maksiat, hukumnya haram, lalu minjam sepeda motor kita, inya kada kawa tolak ngadalan sepeda motor nenek, maka kita injami ngarannya sepeda motor ini wasilah untuk nang haram, maka mainjam makan ini hukumnya haram jua.
karena jadi wasilah, jadi jembatan sampainya kepada maksiat. Qalal Imamul Haramaini, berkata Imam Al-Haramain. Siapa Imam Al-Haramain? Qauluhu Imamul Haramain. Ismuhu Abdul Malik ibnu Abdullah. Ismuhu, namanya Abdul Malik bin ibnu Abdullah. Ngaran sidin Abdul Malik ibnu Abdullah, tapi terkena dengan Imamul Haramain. Imamul Haramain berarti Haramain itu dua tanah haram, mana? Imam dua tanah haram, berarti Makkah Madinah. Ngaran sidin Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Gurunya Imam Al-Ghazali. Tidak, peguruan Imam Al-Ghazali. Berarti sidin hidup di abad keempat Hijriah. Nah, kalau hendak lebih jelas siapa Imam Haramain ini, maka bukalah tarjamah sidin. Maka yang lebih nyaman buka kitab Tabaqatus Syafi'iyah karangan Imam Tajuddin As-Subki. Tapi larang kitabnya salah. Kenapa? Karena kalau kada salah banai 16 atau 17 jilid. Tabaqatus Syafi'iyah. Imamul Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali, bermazhab Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i. Tapi beliau bukan hanya ahli fikih, pun beliau ahli dalam bidang ilmu kalam. Itu dalam dunia ini nyambat ilmu kalam, bukan ilmu tauhid. Lalu beliau bagian daripada mutakallimin. Kenapa beliau digelar Imamul Haramain walukiba dan digelari bizalika dengan itu Imamul Haramain li'inhisari ifta'il haramil makiyyi wal madaniyyi fihi. Li'inhisari, karena terbatas ifta'il haram, berfatwa di tanah haram Mekah, al-Makiyyi Mekah, wal madani fihi, dan Madinah dalam fatwanya. Bahasa kita beliau ulama yang menjadi panutan di tanah haram Makkah dan Madinah. Kenapa kada jadi satu gitu salah? Karena memang berbeda dulu. Kadang berbeda banai antara Makkah dan Madinah itu berbeda. Orang kalau ulama Makkah aja banai biasanya kalau di dalam kitab itu disebut dengan ulamaul Hijaz. Makanya bila di dalam kitab Nahu Hijaziyin atau Hijaziyun itu ulama Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani beliau bergelar ulama sultanu ulama il-Hijaz, ulama Mekah aja. Berarti batasannya kawasan Mekah.
Salah. Selalu dikenal ulama Hijaz. Kalau orang wibawanya ilmunya sampai ke Madinah itu hebat. Kenapa? Karena Madinah lain lagi. Contoh benlai, kada sampai ke Makkah tapi di Madinah aja. Siapa? Imam Sulaiman Al-Qurdi. Kada sampai ke Makkah pada. Syekh Sulaiman Al-Qurdi peguruannya Datuk Kalambayan di Madinah. Bukan di Makkah. Lalu disebutlah ulama Madinah, bukan ulama Makkah. Imam Malik sendiri benar disebut alimul Madinah, bukan alimul Haramain, tapi alimul Madinah, orang alim di kota Madinah. Paham kan? Dalam pengertian, kalau orang sudah imamul Haramain, berarti imamnya dua kota Makkah dan Madinah, ini top benar. Bukan hanya sekedar Makkah, bukan sekedar Madinah, bukan hanya sekedar di Basrah, kada. Karena ada orang alim mana, alimul Basrah, di kota Basrah aja. Terkenalnya di kota Basrah aja, kada sampai ke Madinah. Paham? Dulu itu ngalih menjangkau zaman bahari, kada nyaman-nyaman menjangkau benar. Orang kada mudah terkenal untuk wilayah lain tuh kada mudah benar. Beda zaman sekarang. Zaman sekarang tuh kan modelnya kita ini orang alim di luar negeri aja mau dipenahunya, padahal bertamu aja kada suah. Tapi model penahunya setakoni suhu tamun kada pengjar, cuma tahu bener datang di mana tahunya. Inilah benar manfaatnya internet, inilah manfaatnya informasi. Makanya jadi satu ungkapan dari orang yang menguasai dunia informasi, maka dia menguasai dunia. Dia menguasai dunia. Jadi orang ini mudah benar. Mudah nang di Mekah dikenal ke Indonesia, atau mudah nang Indonesia dikenal ke saya, itu kan mudah aja. Karena jangkauannya sangat mudah. Beda, nyata beda benar. Apalagi zaman nang abad kelima ini, wah kada ada apa-apa. Datang di mana kabarnya? Pengajian aja kada pakai mic. Paham? Ini kan pengajiannya kada pakai mic. Jadi orang terkenal itu bujur-bujur dari mulut ke mulut aja. Nah sekarang dari mulut ke mulut tuh gampang lah. Oh kada gampang benar. Karena kada setiap orang Madinah selalu ke Makkah tuh kada kait. Kenapa? Jaraknya aja Makkah dan Madinah itu ribuan kilometer. Kamajari suah ke Samarinda udahlah. Nggak tahu. Kenapa? Karena ribuan kilometer. Tahu aja guru siaran Samarinda. Tahu karena informasi. Ya kalau tahu karena informasi YouTube, informasi ini media sosial lah. Cakap kada, kada harapan tahu datang di mana tahu. Nah di mana tahu? Kecuali informasi dan apabila bilang sampai datang ke muntung kita. Artinya ini Imam Haramain sampai bergelar Imamul Haramain, berarti berfatwanya Mekah dan Madinah, alimnya alim Mekah dan Madinah. Hebat. Paham? Maksudnya supaya kamu memahami ini hebat.
Tapi eranya benar belum Wahabi ini. Waduh parakan Wahabi. Waduh parakan Wahabi lah. Wahabi itu Wahabi babila id. Iya. Lihat di kitab. Wahabi itu benar kalau dihitung kurang lebih 250 tahunan aja ya. Berarti abad ke-12 saja. Kita ini abad ke-14. 1444 gah? Ini 44. Kurang lebih 250 tahun yang lewat aja Wahabi itu. Bukan dibawarakan lagi Wahabi lahir. Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab sezaman Datuk Kalampai ya. Napa ujar Imam Haramain? Ujar Imam Haramain, inna fahma hadhihi salasati, bahwa memahami ini yang 3 macam hukum akal, wajib, mustahil dan harus, hiya nafsul akli, dialah dirinya akal. Inilah dirinya akal. Apa maksudnya? Soalnya orang-orang nang bujur-bujur berakal itu orang nang mengerti wajib, mengerti mustahil, mengerti harus. Inilah otak kita. Kenapa? Ya dalam kehidupan kita, Soleh, kalau orang memahami nang 3 ini berarti berakal bujur. Berarti mun bakal bujur, 1 kada mau tertipu. Kan gitu. Nang kedua, dia selalu berpikir untung rugi. Selalu mencari keberuntungan. Kada mau mencari kerugian. Berikutnya, kalau orang bujur-bujur memahami wajib, mustahil dan harus ini, maka inilah akal. Akal maju bener. Akal nang maju tuh karenanya paham ini. Paham tak? Contoh. Akal maju. Karena paham ini. Orang dulu kita membayangkan, dulu aku bingung berarti sekarang kawa dituruti bener. Kenapa? Imam Syafi'i itu hafal Quran 7 tahun umur. Iyalah, kita belajar gitu kalau lah. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta. Umur 15 tahun berfatwa. Imam Syafi'i mikir benar. Menerimalah akal kita. Kan gitu. Karena kita belajar hukum wajib, mustahil dan jais. Harus. Nerimalah akal kita. Kalau kada menerima, mungkin ini dosa nih. Oh kada mungkin lah. Karena bukan hanya Imam Syafi'i yang hafal Quran umur 7 tahun. Lalu dicoba benai pakai akal memahaminya deneh. Supaya nih akal kita nih menerima kah kada kah? Paham Rik? Umur 7 tahun meneh hafal Quran. Sekarang kita coba. Orang lancar bepandir umur berapa? 3 tahun lancar kan? 3 tahun. Paham? 3 tahun mulai lancar bepandir.
Kalau mulai lancar bepandir itu, mulai menghafalnya, berarti 4 tahun hafal Quran. Iyalah, 4 tahun hafal Quran benar. Imam Syafi'i 4 tahun hafal Quran. Berarti setahun lebih daripada kada sampai 10 juz lah. Karena 4 kalau lah, berarti setahun 9 lah. Ada 9 lah, 9 lebih kalau lah 9 juz lebih. Kalau kita bagi gitu. Kalau 3 tahun kan berarti setahun 10 juz. Tahun 10 juz, setahun 10 juz. Paham deh? Sejuz itu 9 lembar. Salah. Berarti setahun itu berapa hari? Berapa lembar? Kalau 10 juz, benar, setahun. Berarti 10 kali 9. Iyalah. Iyalah 9. 9 lembar iyalah. Pernah hitung enggak? 9 halaman kalau tahu. 9 bolak-balik tuh. 900. Iyalah. Nah, dalam setahun 365 hari itu Masehi. Kalau Hijriah 360 hari. Kita ambil Hijriah 360 hari. Berarti 900 bagi 360 salah. Berapa lembar sehari? 2 lembar lebih. Nah, kada sampai 3 lembar benar. 2 lembar lebih sehari. Yalah. Paham Din? Paham Wan? Berarti 2 lembar lebih sehari. Masuklah akal itu. Menerimalah. Jik. Menerima aja. Menerima. Oh bisa. Masalahnya satu. Mana? Bahasa Arab itu bahasa yang mudah bagi orang Arab. Karena ini bahasa Arab. Jadi nyaman aja. Nang sulit itu kan orang Indonesia. Tapi ini masuk akal loh nih. Masuk akal. Nerima akal kita. Oh bisa. Sekarang kemampuan itu, apakah itu luar biasa atau bisa secara umum diterima, mengamalkan, atau secara umum siapapun sebenarnya kawa? Jawabannya karena ini diterima akal berarti jaiz, bukan sesuatu nang mustahil, jaizun. Paham deh? Maksudnya kepada jaizun. Kalau jaizun, siapapun kawa. Umur 7 tahun hafal Quran tuh siapapun kawa. Ternyata apa? Ternyata orang Indonesia ada. Ada orang Indonesia umur 7 tahun hafal Quran, ada. Bila kada tahu buka YouTube-nya kadang kali-kali. Ada Den? Ada. Ini hebat lagi. Ini. Kehebatannya apa benar? Kehebatannya perbedaannya 2 benar. Satu dengan bahasa yang bukan bahasanya. Sedangkan Imam Syafi'i dengan bahasa Arabnya nyaman. 2 dengan lingkungan yang berbeda. Kalau orang Indonesia menghafal Quran dengan lingkungannya tuh kadang terganggu pada. Tapi kalau orang Arab ini dan itu, apalagi anak tuan guru lingkungannya ini, kada apa-apa. Berarti nampak terbiasa. 2 ini jadi masalah. Lingkungan itu termasuk kuitan, termasuk
dan sanak dan yang lain-lain. Maka ketika orang ada di luar Arab, orang Indonesia alhamdulillah umur 7 tahun hafal Quran, ternyata akal kita menerima. Tapi ini sesuatu yang memang luar biasa. Sebenarnya ada luar biasa ini. Sebenarnya ada luar biasa. Kenapa? Karena dalam hukum akal jaizun. Harus saja. Maka keluarlah kaidah benar. Kaidah ini kaidahnya tokoh ulama NU yaitu Kiai Haji Ali Maksum. Syekh Ali Maksum dari Kerapiak. Bukan Maksum Ali, Syekh Ali Maksum, Kiai Ali Maksum. Kata beliau, kullu ma istata'a ghairuka fa anta mustati'un. Kullu ma istata'a ghairuka, setiap apapun yang orang lain mampu, fa anta tastati'uhu, maka engkau pun mampu akan sesuatu itu. Bahasa ringan, kalau orang lain mampu, kita pun mampu sebenarnya. Kenapa? Karena ada perbedaan benar. Nah ini jadi semangat dine. Makanya hukum akal ini jadi semangat. Mun orang lain kawa, kenapa aku kadang kawa? Paham nih? Orang lain kawa jadi bus gatah, kenapa santri kadang kawa? Kan gitu. Orang lain kawa jadi pedagang besar, kenapa santri kadang kawa? Kadang mudanya. Telah orang lain dulu. Oh ternyata orang berangkat dari 0 jua. Kalau inya berangkat dari 0 jua, sama aja seorang dari 0. Paham nih? Berarti kembalinya kepada pembicaraan kita nang lewat yang disebut dengan al-himmatul aliyah, semangat dan tekad yang tinggi. Itu modalnya. Kalau orang lain kawa, kenapa kita kata kawa? Aneh. Kenapa? Itu hukum jaiz. Hukum jaiz. Inilah yang terjadi di Indonesia benar. Kenapa? Karena bukan hukum mustahil lagi. Dulu benar orang jadi presiden itu seakan-akan mustahil di zaman Soeharto tuh. Kenapa? Ya karena kawalah. Orang sudah maklum, orang sudah paham, mustahil dah jadi presiden. Kenapa? Rumus akalnya kayak ini. Tumbang. Jadi lah reformasi. Begitu reformasi dan dibuktikan apa? Oh ternyata orang sekarang semuanya bisa jadi presiden. Kada hak jenderal, kada hak pengusaha, kada hak ketua partai, buktinya Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan anak jenderal, bukan orang kaya, bukan keturunan ningrat, bukan ketua partai, ternyata napa? Kau jadi apa? Itu napa? Jaisun. Jaiznya secara hukum akal sudah kita ada yang disebut dengan reformasi, membuka keran demokrasi. Tidak harus ketua partai yang jadi presiden. Kalau hanya ketua partai jadi presiden, berarti nang lain kada ada harapan bener. Paham lah.
Nah sama sekarang ini benar rumit benar. Ini hukum akal terus. Sekarang ini dengan peraturan yang ada, undang-undang pemilu atau dan seterusnya, sulit benar. Orang pintar, orang jujur, orang amanah dan berprestasi untuk jadi pejabat, bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya kalau kedada duitnya atau kedada pendukung yang berduit. Paham? Adik, kenapa? Karena ini masalahnya. Hukum akal ini udah kau. Adalah orang nang ilmuwan, orang pemikir, oh kada kau dah. Menzaman kini. Ini harus dirubah. Kalau hendak bagus, ini dirubah kene. Itu kenapa? Berangkat dari pahmu hazihil aqsamis salasah. Pahaman hukum akal nang 3 macam ini. Bukan pemahaman biasa deh. Dan pahaman ini juga nang mendorong orang-orang ilmuwan, orang-orang teknologi benar. Kereta semua di dunia ini adalah sesuatu yang mungkin. Mungkinkah orang bisa naik ke atas langit? Mungkin. Bukan bisa ya? Mungkin. Kenapa mungkin? Ya karena Allah sendiri berfirman, "Fambuzu la tambuzuna illa bisultan, fambuzu min aqtaris samawati wal ardi la tambuzuna illa bisultan." Silahkan kalian menembus penjuru bumi dan penjuru langit. Allah menyuruh. Tapi ingat, la tambuzuna illa bisultan. Kalian tidak bisa menembus kecuali dengan kekuatan. Ini bukan sesuatu mustahil, harus karena harus orang apa? Orang naik ke bulan, naik ke antariksa, mau ulah pasar benih. Itu di atas itu ulah pasar. Kawaban orang bola pasar di dalam Banyuan. Oh banyak kok ini pasar dalam Banyu. Tempat wisata di Dubai bener. Cuma kebetulan aku kedompat semalam. Jarang kedompat nah di kamar ya. Apa Pak? Di Dubai. Dubai itu salah satu tempat rekreasinya, bener, wisatanya adalah pasar di dalam laut. Aduh nerima akal gue jadi nyata tak mau ada nerima. Itu bukan sesuatu yang mustahil karena bahasa akal dine bila betul asal betutup aja buat ke dalam banyak ke apa aja hidup aja itu aja benar. Artinya jangan tinggalam, jangan sampai rasap banyu. Iya itu aja kawam diulah pasar dalam banyu. Oh ternyata orang kawam akali benar supaya banyu jangan resap. Makanya dinding-dindingnya itu adalah kaca. Biasa, hukum akal, nerima aja. Hukum akal ini menjadi pemicu, menjadi inspirasi. Pahamlah. Ini membawa bukan sekedar hal biasa, pahamlah. Makanya nafsul akli kata Imam Haromain. Nafsul akal. Mainakan nang tinggi aneh aja wajib harus jais. Wah ada apa jalan ini masuk akal aja jais saja. Kawah aja kau capai ini. Nah kenapa ada kawah? Mungkinkah sahibul yamin jadi pengusaha, jadi kontraktor? Bukan sesuatu yang mustahil. Wah mustahil aja, bukan. Gampang aja akal mencerna benar. Bisa banget dibol jadi pengusaha. Kenapa? Belajar dulu begawi jadi tukang batu di pengusaha. Gawe dulu. Oh belajar memahami, belajar ini. Oh bisa ada. Oh orang pengusaha tekniknya gini, tekniknya gini. Aku punya modal aja, kebisaan sudah ada. Modalnya aja.
Kawan nang kada pintar bawa ibu modal. Kamu, aku udah ilmunya jan, aku ilmunya ada. Ikam, aku duitnya kada ada, ilmunya ada. Ikam, ilmunya kada ada, duitnya ada. Ya kita bergabung. Karena seberataan ilmu lawan duit dina. Ini kada mau ikam kawannya ilmu lawan duit. Bila kada berkawan gini kada mau habis saya ilmu itu pasti lawan duit berkawan duit bila kada berilmu udah mau. Paham Pak? Wah, itu rumus benar. Bukan dariku, rumus Rasulullah. Salahu ummati bil ilmi wal mal. Majunya, baiknya, majunya umatku dengan ilmu dan harta, duit. Maka orang alim bakawan orang sugih. Orang alim kada berduit, tapi ilmunya ada. Orang sugih duitnya ada, ilmunya kada ada, lalu bergabung. Orang sugih beparak lawan orang alim, mengambil ilmunya. Orang alim beparak lawan sugih, mengambil duitnya. Tapi mengambil dibari, benar bukan meminta, kalimatnya mengambil. Bukan mengambil maling, ada. Mengambil barian orang sugi mau lurik, majulah, maju. Bahasa rumus lebih besar, benar. Itulah kemajuan sebuah negara, sebuah bangsa. Bangsa Indonesia ini bila hendak maju, itu rumusnya bil ilmi wal mal. Majukan pendidikan. Pendidikan apapun majukan. Santren majukan, pendidikan ini majukan. Majukan. Di mapa hendak maju benar, nenek pulang benar. Supaya kamu tahu tu mengerti pulang benar. Hukum akalnya. Kayak kamu tahu din bahwa Indonesia ini pacangan maju pendidikan kan tergantung anggarannya duit aja pulang. Kayak apa Indonesia ini hendak maju pendidikannya, anggaran pendidikannya rendah. Sekarang naik dinaik, alhamdulillah 20%. Ujar orang nang ahli benar. Kalau bujur-bujur 20% itu dimanfaatkan semaksimal mungkin, pendidikan maju. Dari 1 miliar dinaik, berapa ini 1 miliar, inta 200 juta aja kan pendidikan maju sudah. Kan padahal ada apa-apanya. Sekarang ini benar anggaran kita banyak ke pembangunan. Ini kamu harus ngerti lagi. Oh kenapa kayak itu? Oh ada rahasianya benar. Kenapa? Bila ke pendidikan gak ada jadi duit. Pahamlah. Ini nangalih benar. Enang alih. Apalagi 30%. Ayo 30% pendidikan di Indonesia mulai APBD sampai APBN sampai ya Allah, dunia pendidikan kita maju benar. Maju. Santrin kada dihirani orang benar. Dipandang orang sebelah mata aja. Anak tiri, paham ben anak tiri. Buktinya anak tiri, paham deh. Buktinya kada masuk anggaran. Orang sekolah SD, SMP, SMA ada agan bangunannya, ada biaya ininya, ada biaya itunya. Kita pesantren, dan mati kita anak tiri, enggak ada anak buangan nah. Datang di mana hendak maju? Kena napa butuhnya pesantren, apa pesantren? Tapi dah kita kada mengharap jua, cuma bisa-bisa masa pintar-pintar aja kalau orang
kita kada betital, orang-orang betital. Paham? Ini ketimbangan ngarannya benar. Ini ketimbangan. Pemerintah harus benahi. Harus benar. Kenapa? Bukti akan aja. Nang mencerdaskan, membagus, nang mendidik akhlak anak bangsa ini nang banyak siapa berhasil? Pesantren. Andre. Hanya mal ekonomi. Ekonominya naikkan, majuakan ekonominya. Jadi masyarakat ampih pendidikannya pintar, sudah ekonominya bagus, makmur benar. Mun inya pintar tapi kada berduit, bubungulan. Kada mun bungul bubungulan. Kada bungul kada jadi bubungulan. Aku bukti benar ibu ucap itu satu, aku kada nyambat siapa-siapa karena orang banyak sudah ucap bah guru ajar biar titel istiga mun kada berduit bubungulan. Bukti akannya ikam mana cari aja. Membungul aku ajar kada sin duitan ajar. Karena makanya jangan pendidikan aja. Salahu ummati bil ilmi wal mal. Nih ini benar yang selalu kusuarakan. Lawan beberapa ini aja, ku coba ini aja. Karena ini konsep Rasulullah. Bukan perlu khilafah. Itu konsep Rasulullah. Kayak wajar memajukan ekonomi, oh bukan urusan kami, urusan lu. Kalau hendak juga, ayo sini nah rumusnya, datangi sini. Ada rumusannya orang kayak cara memajukan ekonomi. Ekonomi apa? Mana lo dua bahasa orang ini ekonomi makro lawan ekonomi mikro. Orang bundukan pasti kada paham. Napa ekonomi makro, napa mikro? Nang tahu mikro pun. Gitu deh. Apa coba? Pintar, berduit, iyalah. Nyemana ya sudah. Aman sudah itu nang dicari alim lawan sugi. Kan rumus ya. Orang sugih kada kau dijauhi juga benar. Sebagai orang sugih kada kau dijauhi pasti diparake. Nah jauh-jauh kada. Aku parak lawan orang paling sugih. Kenapa? Huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala al-ghaniyul mughni. Yang paling sugih itu kan Allah Ta'ala. Jangan meparak sugih manusia aja. Paraki Allah Ta'ala al-ghaniyul mughni. Tapi itu rumus khusus Bang. Menain itu tuh. Ini nih Bang. Dinainang jadi itu. Hendak sugih tapi kada beparak lawan al-ghaniyul mughni. Kadinya mau Bang. Itu dah ya gani iyalah iya ini tapi amalannya ya gani 10.000 malam Jumat teler ya, malam Jumat ya gani ujur Rasulullah nawangnya ya aku nih itu 10.000 teler benar. Ada rumusannya benar. Cara mengamalkan berapa Jumat apanya. Kenapa jar? Nah memaraki Allah Ta'ala nang sugih. Karena kada bisa memaraki manusia nang sugih. Karena kawa benar. Baik memaraki Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala nang maha sugih. Paham ri? Hukum akalnya akal nerima kada? Iya nerima. Pas kelola memang
benar apa yang dikatakan oleh Imam Haramain, inna fahma hazihil salasati hiya nafsul aqli. Faman lam ya'rifha al lam ya'rif ma'nal wajibi wa ma'nal mustahili wa ma'nal jaizi. Faman lam ya'rifha, orang yang tidak mengetahui makna wajib dan makna mustahil dan makna harus, falaisa bi'aqilin, bukanlah dia orang yang berakal. Bisa pokoknya bilainya kada mengerti, kada tahu nang hukum akal ini, berarti kada bakal tuh bisa kada bakal tuh iya nang tertipu bener tertipu bunguli orang hakun dibunguli orang dasar bujur nih kada bakal lalu sabaharianan jurang menenyo ini tumbur bener sabaharianan kada ada karisma belamba anu kengolorakan jaya ngolorakan satru ada jurang percaya bungul banget mun wasi timbul tuh banyak aja dina wasi timbul, buktinya kapal timbul, ini jadi masalah. Wasi terbang ada aja pesawat, ini wasi mengeluarkan cahaya. Dede. Artinya itu ada energi cahaya, pahamlah. Ada aja, ya makanya palai sabi akilin. Mun percaya bakal ngeretnya. Paham? Nyaman kalau bahasa kita artinya benar. Sekarang umat ini kesian, mudah dibodoh-bodohi. Mudah dibodoh-bodohi dengan janji penyakit sembuh, dengan janji duit, dengan janji jabatan, mudah diunggul-ungguli orang. Buktinya orang benar paling mudah kata Imam kalau kada salah ini Ibnu Sina benar. Orang kalau ingin membodohi masyarakat bungkuslah dengan agama. Inang politik tuh nih dibungkus lawan agama, akol masyarakat dokon bungkus lawan agama, tetipo ini bungkuslah lawan agama. Kenapa? Masyarakat kita bila sudah bau agama modelnya iya sudah kada kawal lagi, hilang akal, padahal agama itu bil akli bidalilil akli wan nakli, ada dalil akalnya, ada dalil nakalnya. Berarti apa? Orang bakal kadang mudah tertipu, tapi nang banyak benih pulang, banyak rumit salah. Orang bakal pintar, tapi dipedahkan bungul kada mau. Padahal bungul benar, kada bakal. Buktinya tertipu juga. Dapat nampak, dapat penggandaan duit. Ya nang dulu benar, dulu rame benar. Orang bilangnya nabung benar, umpat tanam saham 10 juta, maka sebulan dapat 10%. Berapa? Sebulan sejuta. Berarti kalau 20 juta, sebulan 2 juta. Wah, ngitik gue nih. Ngitik. 20 juta aja udah. Dulu 2 juta tuh banyak gue nih. Banyak gue nih. Banyak masuk ujungnya tipu orang. Kenapa?
Mestinya dicerna dulu lawan akal. Cerna dulu lawan akal. Masa waninya modal 10 juta memberi sabulan 2 juta. Emang berapa sehari pojok? Dari modal 10 juta itu. Orang bank aja bener, orang bank itu kada wani bener. Rumus bisnis bener ingatakan. Rumus bisnis itu paling tinggi bagiannya itu adalah 5%. Wah, ini orang 5% nih ya. Bila 1.500.000. Hah? Berapa tuh 5% tuh? 50 ribu aja. Ini itu rumus. Ada orang datang ke rumah, masuk akal ini. Cari juga ada masuk akal. Masuk akal. Kalau ya guru ajar yang duit gaib, jangan bicara duit gaib. Nah, dengan akal aja dulu. Mun orang itu benar melipat gandakan duit gaib, kada perlu investasi orang. Paham dia? Kada perlu investasi orang, akal aja nanya. Akhirnya Pak, banyak orang tertipu nih. Banyak tertipu, orang tertipu nih itu orang pintar-pintar. Kenapa pulang aja, maka pintar aja. Pahamlah, Den. Paham, Den. Nah, iya, benar. Ada yang merusak akal kita nenek. Nampak syahwat. Yang merusak akal kita ini syahwat, tahulah. Iya, nang itu tuh izaka mazakar zahabaan sulusai akli. Orang apabila sudah berdiri syahwat zakar 2/3 akal hilang. Orang apabila sudah syahwat politiknya tinggi 2/3 akalnya hilang. Kada seimbang lagi mana politik, kada didasari akal lagi. Yang pentingnya dapat, yang penting dapat. Syahwat ingin mendapatkan duit banyak, orang ada perlu lagi masuk akal kakadaka, karena 2/3 akalnya hilang, nang ada dalam otaknya membayangkan hasil itu, ujung-ujungnya tertipu. Kenapa? Palaisa biakilin, karena inya kada berakal. Saat itu inya kada memahami napa wajib, napa mustahil, napa nang jais. Ini mustahil ini, ada rumusnya. Duit gaib mustahil bisa udah secara akal bisa deh. Enggak apa kajian berjaya kan duit gaib itu mustahil secara akal. Allah Ta'ala kuasa jar, omong kuasa tuh bicaranya karomat. Mang lu wali. Kan gitu. Kada semua wali juga benar. Kau dapatkan ini karomat, ini kada. Kada semua wali punya karomat itu. Kita sudah belajar benar. Ngarannya rizku min nafaqatil gaib itu ada. Kita percaya benar. Dalam tatanan keimanan. Ini ngarannya kharikul adat, di luar akal. Bila di luar akal ngarannya karamat. Bila karamat lil aulia, untuk orang wali. Ayo Nah, habis. Iza qila huna al-qudratu wajibatun ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.